اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ ویڈیو دنیا کے سب سے پراسرار شخص کے متعلق ہے جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیشہ تلاش میں رہے، جن کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی، اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن اسحاق نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر بہت بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ تم میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ سکون پا جاؤں تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانہ تک ڈوبی رہی، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں سام، حام اور یافت کو وصیت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان لڑکوں نے کہا، زمین وحشتناک ہے، نہ کوئی اس زمین سے مانوس ہے اور نہ وہاں کا رستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح نے کہا، حضرت آدم نے اس شخص کے لیے جو اس کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ ایک شخص جس کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا۔ ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں ہری بھری گھاس اگ آیا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کے معنی سبز چیز ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا تو اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ توریت کے بعد یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے، اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پاس زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو اب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام، جن میں حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔
हज़रत ज़ुल्क़रनैन के इल्म में ये बात आई कि आब हयात अंधेरे रास्तों में मौजूद है और वहाँ 360 चश्मे हैं। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने अपने लश्कर से 360 लोगों को चुना और हर एक को एक एक मछली देकर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की सरबराही में रवाना किया। तमाम लोगों को ये हदायत दी गई कि हर फर्द अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली ज़ाहिर करे। काफ़ी लंबे सफ़र और दुश्वारी के बाद आखिरकार ये लोग इस चश्मे तक पहुँच गए। जब वापस आए तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि सब अपनी मछली जमा करवा दें। लिहाजा सब ने अपनी मछली इनके सामने पेश कर दी सिवाय हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि मैं जब चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने खोता लगाकर इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने कहा वो पानी आपके मुक़द्दर में था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का ज़िक्र कुरान मजीद में मिलता है, जिसके मुताबिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को एक इल्हामी इल्म अता किया गया था। इस इल्म को सीखने के लिए हज़रत मूसा हज़रत ख़िज़र की खिदमत में हाजिर होते हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ने जो इन्हें इल्म अता किया है वो इन्हें भी सिखा दें। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जल्दबाज़ी और सब्र ना करने की वजह से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा को वो इल्म मुकम्मल तौर पर नहीं सिखा पाते। बाज़ उलमा ने इस वाक़े को दलील बनाकर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को नबी करार दिया है, क्योंकि एक पैगम्बर को कोई आम बंदा इल्म नहीं सिखा सकता। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को जो इल्म अता किया गया था, इसके ज़रिए आप मुश्किल में फंसे लोगों की मदद फरमाती थी और गुमराहों की रहनुमाई करते हैं। लोगों में ये भी मशहूर है कि आप रास्ता भटक जाने वाले लोगों को राह दिखाते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मुश्किल का शिकार होकर रास्ता भटक जाता है तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम इसकी मदद करने ऐन वक्त पर पहुंचते हैं। रवायतों के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना है और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। बाज़ रवायतों के मुताबिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत की है और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए भी आया करते थे। इसके अलावा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से भी ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात साबित है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक जब दज्जाल मदीना के करीब एक जगह तक पहुँचेगा तो मदीना से एक शख्स इसके मुकाबले के लिए निकलेगा जो इस वक्त का सबसे बेहतरीन शख्स होगा। ये शख्स हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम होंगे। ख़िज़र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम दोनों जिंदा हैं और हर साल हज के मौके पर मिलते हैं। सूफिया के नज़दीक भी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का बहुत आला मकाम है। वो ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा तस्वुर करते हैं। बाज़ सूफिया से इनकी मुलाकात भी साबित है और बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखा है कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम कई सालों तक इन्हें इल्म दीन भी सिखाया। सूफिया आपको ख्वाजा ख़िज़र कहकर भी पुकारते हैं। वल्लाह आलम। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए और हमें अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े मुबारक पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन।